स्वागत एक बार फिर तो तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ प्राइम एशिया टीवी ਤੁਸੀਂ देख रहे हो। मैं हाँ नवजीत ਤੇ प्रोग्राम का नाम है प्राइम टाइम। हर रोज़ कोशिश रहिंदी है कि जो कुछ भी 24 घंटे विच वापरिया हुंदा तुहाडे सामने रखिए, चाहे वह सियासी तौर पर खबरां होण, चाहे राजनीतिक मुद्दे होण जां फिर समाजिक कुछ अजिहे मुद्दे जिहड़े सब तो वध सुर्खियां बटोरदे ने तुहाडे सामने रखण दा यतन करीदा। बहुत सारियां खबरां जिन्हां ते अज भी चर्चा करनी है, चाहे वह आम आदमी पार्टी नाल चल रहे गठजोड़ की तैयारी होवे, ਵੱਖ-ਵੱਖ राजनीतिक पार्टियां 2024 ਦੀਆਂ लोक सभा ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ एक बार फिर ਤੋਂ कमर कस के सामने आ चुकियां ने ते जिस हिसाब के नाल एक दूसरे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ प्रचार करना शुरू कर दिता है, जिस हिसाब के नाल उन्होंने दोबारा तो कुछ राजनीतिक पार्टियां ने अपनी सियासी जमीन तराशनी शुरू कर दी है। लगता पाया कुछ वखरा करन ਦੀਆਂ तैयारियां कीतियां जा रही हैं, कुछ वखरा करनियां राजनीतिक पार्टियां। बहुत सारियां राजनीतिक पार्टियां वो जिन्हां दा लगता है लोगों तो मोह भंग हो गया, तो जिन्होंने लगता है कि लोगों का सच्ची मोह भंग हो गया, वो भी कोशिश कर रही हैं कि दोबारा उठिए। गठजोड़ ਦੀਆਂ खबरां आ रही सी, सारा कुछ रुकदा लगदा पिया। हुण गठजोड़ ਦੀਆਂ खबरां ਦਾ पता नहीं, पर इन्ना जरूर है उपरले पासियों सलाहां दित्तियां जा रही ने हर एक राजनीतिक पार्टी नूं कि की करो की ना करो। गल इत्थे भी करांगे। आटा दाल स्कीम पिछलियां सरकारां ने भी चलाई, उहदे विच चाहे श्रोमणी अकाली दल की सरकार होवे, चाहे कांग्रेस की सरकार होवे, चन्नी साहब की सरकार होवे, दो आईयां जिहड़ियां कांग्रेस दीयां सरकारां 5 साल दे विच, ते चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार होवे। हुण इन्हां ने भी कहता कि असीं आउंदे दिनां नूं कार्ड दुबारा बनावांगे क्योंकि कुछ कुछ लोकां दे कार्ड कट्टे गए। चलो चंगी गल है जेकर बन जाणगे। वैसे तो यह गल कही जाती है कि इदां दी स्कीमां बंद हो जाणियां चाहीदियां, लोकां नूं मुफ्त दे विच राशन मिलना बंद हो जाना चाहिए, सबसिडियां बंद कर देणियां चाहीदियां। तुसीं बिजली देकर 300 यूनिटां मुफ्त कीतियां बंद करो कहिंदे, जे करना तो तुसीं 1-2 रुपये हिसाब नाल यूनिट रख दो, घट तो घट कुछ तां पैसे आउण सरकार दे खजाने विच। पर सरकार कहिंदी है कि होरां स्रोतां तो असीं आमदन इकट्ठी कर सकदे हां, सबसिडियां तां देणीआं ही आ, स्कीमां तां देणीआं ही आ। स्कीमां नूं लैके कई सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ खबरां ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कि ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। आरबीआई ने कुछ हुक्म जारी किए है, ध्यान वो भी मंगते हैं, तो गल नाल दी नाल पटाखियां की भी अज कर लैंदे क्योंकि त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला, तो कुछ हादसे जिस हिसाब नाल वापरते पे है, थोड़ी सख्ती करने की जरूरत है। शुरुआत करते हैं कांग्रेस तो, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी तो। एक पासे उपरले पासे कांग्रेस हाईकमान इस वेले सख्त रौह दे विच नज़र आ रही है क्योंकि गठजोड़ दीयां खबरां नूं लैके पंजाब दे विच जिस तरह दीयां चर्चावां चलदियां सी कि समझौता हो जाना जी आम आदमी पार्टी नाल, उपरले पासे तो होया ही पिया पंजाब दे विच भी। फिर कहिंदे नहीं जी इत्थे तो समझौता करना ही नहीं, कोई मतलब है ही नहीं गल समझौते वाली, क्योंकि आम आदमी पार्टी वखरे नक्शे कदमां ते चलदी पई है, पंजाब सरकार दीयां अपणियां नीतियां ने, पंजाब कांग्रेस अपने तरीके नाल काम करेगी। पिछले दिन ही अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का जदों बयान सामने आउंदा, समझौता कोई समझौता नहीं, पंजाब दे विच किसी तरह का कोई समझौता नहीं। प्रताप सिंह बाजवा दिल्ली हाईकमान वाले पासे मुलाकात करके आउंदे आ, उदों भी एक चर्चा चली कि कांग्रेस दे विच पहलां जिहड़ी गुटबंदी बनी हुई है ये खत्म होनी चाहिए है। कौन किहदे नाल मिल के चलदा किहना नहीं, श्रोमणी अकाली दल किहना समझौता करदी है, कांग्रेस किहना करदी है, असीं इधर ना जाइए। पर लोग कहंदे आ कि तुसीं सब तो पहलां आपस दे विच एकता होवो फिर ही किसी नाल मिलोगे। पर हुण जिहड़ी खबर सामने आई है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने स्पष्ट रूप दे विच कह दिता कि गठजोड़ नूं लैके सियासत बिल्कुल ना कीती जावे। इस वेले जेकर ध्यान देना तो इस गल ते दिओ कि सारे इकट्ठे होके केंद्र सरकार नूं किवें हरा सकदे आ। इहदा मतलब है कि मुख तौर ते हुण खास तौर ते जिहड़ा एजेंडा लंबे समय तो मिथ्या गया, जिहनूं लैके महा गठजोड़ बनदा दिखाई दे रहा, उन्होंने एक गल स्पष्ट कर दी है कि साडा मुख काम केंद्र सरकार नूं हराउणा, मोदी सरकार नूं हराउणा ते देश दे विच सियासत दे विच परिवर्तन करना, राजनीतिक पार्टी विच परिवर्तन करना, ये मुख मकसद हुण रह गया। इनू लैके एक इंडिया का गठजोड़ बनता है। इंडिया गठजोड़ दे विच कई चेहरे जिहड़े शुरुआती दौर दे विच बहुत तेज़ सरगर्मी लैके आए सीगे, पता ही नहीं लगा किहड़े वेले उन्होंने पिछे वाल पैर खिंचने शुरू कर दिते। कोई कहता जी एजेंसियां दे डर दे करके सारे पिछे हट गए है, हालांकि दावा किया जा रहा है कि 26 पार्टियां का गठजोड़ एक पासे है। तो जदों ये दावा किया जा रहा है, जदों पहली मीटिंग हुई सी तो नाल ही भाजपा पार्टी ने एक मीटिंग की, तो 36 पार्टियां शामिल होने की गल की सी। कहते अगली मीटिंग करो साडे वाल 48 पार्टियां हो जाणगियां। हुण ये किहड़े सियासतदान सी, किहड़ियां सियासी पार्टियां
ਜਿਹੜੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਹੋਵੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਗੀ ਸੁਰਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਜਣੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਘੁਰਕੀ ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾਵਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੁਡਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰ 3-4 ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਈ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ 3 ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਿਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਣ। ਪਰ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ। 3 ਲੀਡਰ ਹੈ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਾਲੇ ਕਰੀਬੀ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 3 ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ, ਤੇ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ ਕਿ ਚੱਲਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧੇਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਦੋਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਹਰ ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੋਸ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਸੀਗੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕਟਾਤੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸੱਚ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਬਣੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਰੌਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਕੀਮ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੜਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ VIP ਕਲਚਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਟਿਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ, ਮਕਰਾਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲਵਾਤੀਆਂ। ਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਕੀਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਝੋਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਹਰ ਘਰ ਆਟਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ।
एक गल तो इत्थे हैगी है, पंजाब दे विच बहुत सारे लोगों के हो सकता है कि जिहड़े कार्ड इस तरह के बने हैं वो गलत तरीके नाल बने होण, उन्हां दी जांच होनी चाहिए है। पिछले दिनी पंजाब दे विच मंत्री साहब ने इस गल नूं लैके दावा कीता सी कि असीं सारी समीक्षा करावांगे, देखांगे कित्थे कित्थे गड़बड़ी हैगी है, असीं वो सारे कार्ड दुबारा बनावांगे। याद है जदों सूबे विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनने तो बाद आटा दाल कार्ड की वैरीफिकेशन की गई, तो इस दौरान कई ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ खास करके बठिंडे ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ 21,215 ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅੱਧੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। 2,15,400 ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ कुछ वीडियो एक हुशियारपुर वाले पास वीडियो वायरल हुई, उस वीडियो ने सारे हैरान करके रखता सी। एक लग्जरी गड्डी, वड्डी गड्डी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ नौजवान आउंदा एन टौर नाल गड्डी ਵਿੱਚ उतर के किस हिसाब नाल डिग्गी ਚੱਕਦਾ, ਚੱਕ आटे ਦੇ बोरे ਵਿੱਚ रखे, पता नहीं दालां भी सीगियां ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, रख के चले गए। बड़ा रौला पिया उस समय के दौरान भी कि स्कीमां ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ इन्हां लोकां ਲਈ है, पर कोई कहता सी इन्हां ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਲੈ ਰਹੇ ਆ माल पत्ता, इदां सरकार ਨੂੰ चूना लग रहा है, जिन्हां ਦਾ हक है उन्हां ਨੂੰ हक नहीं मिलता पिया। रौला पिया, जांच हुई, जांच तो बाद कई तरह की कार्रवाई हुई, कईयां दे कार्ड रद्द कर दिते गए। हुण अकाली दल ते फिर कैप्टन साहब की सरकार ने जो ये राशन कार्ड बनाए सीगे ते हुण आम आदमी पार्टी की सरकार भी पिछे नहीं रहना चाहती। ये भी नवें सिरों जांच करवाएगी, जिथे जिथे थोड़ी बहुती घाट लगी है जां जिन्हां दे कार्ड कहंदे कट दिते गए सीगे वो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, वैरीफिकेशन होगी, वैरीफिकेशन तो बाद फिर नवे कार्ड बनणगे। पर हुण इत्थे थोड़ी जी ध्यान देने वाली गल ये है कि इहदे विच इन्होंने कुछ क मापदंड रखे है कि किन्हां लोकां दे कार्ड नहीं बनने। जिन्हां घरां दे विच ये देखना AC हैगा लगा, फिर देखना उन्हां दे बिजली दे बिल किन्ने आउंदे आ, उन्हां दे बिजली दे बिल 0 आउंदा जां ज़्यादा आउंदा, ये भी चीज़ देखनी है। आमदन दे स्रोत की है, ये भी गल देखनी है। 4 पहिया वाहन उस घर दे विच हैगा जां फिर नहीं, ये भी कहंदे आ कि नवें सिरों देखिया जाएगा, समीक्षा की जाएगी तो फिर कार्ड बनाए जाएंगे। चर्चा तो यह भी चलती है कि उस परिवार के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या फिर निजी स्कूल के पढ़ते हैं, ये भी गल्लां नोट कीतियां जाणगियां। ये जिहड़े मापदंड रखे जाण लगे ने ये है तो हैरान कर दियां गल्लां, पर सरकार देखना चाहुंदी है सारे पासे कि किहड़ियां चीज़ां सानूं जिहड़ियां लिखती रूप दे विच चाहीदियां, जिहड़ियां परफॉर्मेंस दे विच चाहीदियां, उन्होंने अपने तरीके नाल हो सकदा कुछ बना के रखिया होवे परफॉर्मा, तो वो सारियां चीज़ां देखण। सारे जिलिਆਂ ਦੇ अधिकारियों ਨੂੰ कहते हुक्म भी दे दिते गए हैं। तो एक वड्डी गल सीगी अपलाई जिन्हां ने करना, वैरीफिकेशन जिन्हां ने करनी है, उन्हां अफसरां नूं कह दिता गया सारियां गल्लां दा ख्याल रखिया जाए। जेकर इन्हां गल्लां दा ख्याल ना रखिया गया तो हो सकदा आउण वाले समय के दौरान उन्हां दे कार्ड रद्द कर दिते जाण। जिला जलंधर होवे, बठिंडा होवे, लुधियाना, पटियाला जां फिर पठानकोट, गुरदासपुर दे विचों भी बहुत सारे कार्ड रद्द होए। परिवार कहते सीगे साडे नाल सियासी रंजिश की गई है। कुछ परिवारों ने इत्थों तक दोष लगाता सी पिछलियां सरकारां वेले असी जी अखे सानू सुनने नूं मिलिया कि वोट नहीं पाई तुसीं तां करके तुहाडे कार्ड कट दिते गए। जेकर इस तरह की गल हैगी है तो इस तो उपर उठ के सारे काम करने पैने हैं। बाकी इंतजार करांगे आउण वाले समय का, क्योंकि सरकार तो अपने वालों कार्रवाई करती पई है, कार्रवाई करनी भी चाहिए है। जिन्हां नूं गलत सहूलत मिलती पई है उन्हां ते कार्रवाई करने की जरूरत है। जिहड़े असल दे विच हकदार ने उन्हां नूं असल दे विच सारा कुछ मिलना चाहिए। नाल लगदी जेकर गल करिए तो एक बार फिर तो मुद्दा उठन लग पिया लोकां नूं मुफ्त दे विच गारंटियां देण दा, मुफ्त विच सबसिडियां देण दा, मुफ्त विच जिहड़ा जो कुछ भी वंडना है वो ऐलान करन दा। पिछले दिन जदों करोना काल दा सीजन सीगा उस वेले भी ये कहा गया कि 5 किलो दालां आटा, 2 किलो दालां दे 5 किलो आटा, बाद 10 किलो किया गया सी लोकां दे घर तक पहुँचाउणा। उस वेले भी सब तो चर्चा चली कि इन्ने क ना बनना की है। चलो कुछ तो परिवार दे विच हो सकता एक टाइम की चुल्हे तो रोटी बन जाए उन्होंने इन्ना सीगा, पर यह सारा कुछ की लोगों को भरमाउण दे लई कीता जा रहा है। अज फिर ये मुद्दा सामने आके खड़ा हो गया। कोई कह रहा है कि सबसिडियां जिहड़ियां दित्तियां जा रही ने ये बंद होणियां चाहीदियां, कोई कहता पिया सरकार जिहड़ियां सहूलतां दे रही है लोगों को भरमाउण दे लई सारियां सहूलतां दे रही है, ये बंद होना चाहिए। लोग तो इत्थों तक भी कहण लग पे ने कि बसां दे विच मुफ्त सफ़र जो दिता जा रहा है वो बंद होना चाहिए। असी इस गल दे ना हक विच ना विरोध विच है, ये सरकार ने तय करना, पैमाने सरकार ने तय करने हैं। जेकर उन्हां दा बजट उन्हां दे कोल इन्ने क फंड हैगे है जिस करके उन्होंने सहूलतां दित्तियां तो सरकार तय करती है किस हिसाब नाल काम करना। पर इन्ना जरूर है जिहड़े लोकां दी ये आवाज़ है, जिहड़े लोग बार बार ये गल्लां करन लग पे कि सारिआं नूं एक तरह रखो, सारिआं तों तुसीं पैसे लो,
हर चीज़ का मुल घटा दो, हर चीज़ की जिहड़ी सबसिडी है, मान लो कि कहते पे बिजली है 300 यूनिटां तुसीं दिंदे है, तुसीं बिजली की यूनिट का रेट घटा दो ताकि 100 रुपए तक 50 रुपए तक हर बंदे दिंदा। जेकर अज पानी का बिल 50 रुपए आउंदा है, सारे लोग 3 महीने का 150 रुपया तारते हैं बिल, तो उन्होंने कोई औख भी नहीं गी। पानी भी 2 बार टाइम आता, कईयां नूं 3 टाइम आता। पर जेकर इस तरह की कोई गल चलती पई है, लोग ये गल कहते पे, कुछ कहते, सारे नहीं कहते, जिन्होंने परिवारों सहूलत है सहूलत है, जिन्होंने 300 यूनिट तो वध हो जाती है या 600 यूनिट तो वध हो जाती है, वो किसी वेले विरोध में भी आ जाते हैं। पर सारे इसको गल कहते पे कि सरकार नूं लोगों को भरमाउण दे लई इस तरह दी गारंटियां, इस तरह दी स्कीमां नहीं चलाउणियां चाहीदियां। पर इस सरकारां ने अपने हिसाब नाल देखना हुंदा, फंड दे हिसाब दे नाल। पर अगे वधदे हां, गल करदे हां आरबीआई दी। आरबीआई ने अज कुछ हुक्म जारी किए हैं। दरअसल पिछले वावा समय तो बहुत सारे लोग बैंकों तो करजा ले लेंदे हैं, करजा मोड़ते नहीं, जिहदे करके बैंकों के उपर बोझ पै जाता है। पर यह करजा हुण किहड़े बंदे लेंदे आ? आम बंदे तो लेंदे 1 लाख 2 लाख, वध तो वध होम लोन ले लेंदे, किश्तां देणियां पैंदियां। दिंदे पहली गल तो उन्होंने आ जिन्हां दी तनखाहां चंगीआं, जिहड़े सरकारी नौकरियां करदे आ। निजी ਜਿਹੜੇ भी जिथे जिथे नौकरियां करते पे है, उन्होंने तो कई तरह के डॉकूमेंट इकट्ठे किए जाते हैं। अद्धे तो बाद जो डॉकूमेंट होंगे, बंदा उदा ही कहता छड्ड यार ये किहड़े चक्करां च पैना। सरकारी नौकरी वालों पता है कि पैसे विचों लगी जाने, किश्त लगी जानी है, उन्होंने भी पता है इन्हां दी तनख्वाह जदों तक आउणी है 58 साल तक 56 साल तक, तो साडे पैसे तो आउंदे रहणगे। कुछ ने 5 साल का, कुछ ने 7 साल का। करदे कराउंदियां ने जिस हिसाब दे नाल लोन कराया हुंदा ते वो लोन कराउंदे रहिंदे आ, पर उन्हां दी किश्तां उतर जांदियां। वड्डी गल ये है कि वड्डियां मच्छियां जिहड़ियां ने जिन्हां ने लोन कराया, कित्थे आ ओह? विदेशों में दौड़ गया। कोई 10,000 करोड़, कोई 5,000 करोड़, कोई 7,000 करोड़, कोई 8200 करोड़, कोई 13,400 करोड़। तो कमाल की गल है 100 बंदियां दी वो लिस्ट है जिन्हों ने 2,000 करोड़ रुपए तो उपर का लोन लिया पर मोड़िया ही नहीं। पिछले दिन तो एक होर खबर चली सी कि बहुत वड्डी देश की एक बैंक ने लखां करोड़ां रुपए करजा लिया, जिन्होंने लोगों ने उन्होंने बिल्कुल उन्होंने माफ़ कर दिता। असी कई बार चर्चा की है, किसी ने 1,00,000 2 लाख रुपए का लोन लिया होवे, ना लाया होवे तो उन्होंने डिफाल्टर की लिस्ट में पा दिंदा, डिफाल्टर की लिस्ट में पा दिता जाता। नाल दी नाल कि किसी की लिमिट ना होवे पूरी, उन्होंने भी पा दिता जाता। किसी को होम लोन दी 2-3 किश्तां टुट जाण, उन्होंने भी। किसी के मोटरसाइकिल दी 3-4 किश्तां टुट जाण, वो घर तक पहुँच जाते हैं। हालांकि असीं ये भी कहने जिहड़ा बंदा भाई लोन लैंदा उन्होंने तारना समय ते चाहीदा, पर मसला ये जिहड़े वड्डे लोग लोन लैंदे आ उन्होंने क्यों नहीं कहा जाता। हुण भारतीय रिजर्व बैंक ने जानबुझ के करजा ना देण वाले लोगों के संबंध में एक वड्डा फैसला लिया। हुण आरबीआई कहती है नियमां दे नाल कि करजा ना मोड़न वाले डिफाल्टर की परिभाषा भी असीं तय कर देनी है, पर कितनी रकम होवेगी, किहड़े बंदे होणगे, किहड़ा दायरा होवेगा। जिहड़े लोग इत्थों छड्ड के विदेशों में दौड़ जाते हैं, ओह आरबीआई ने 31 अक्तूबर तक नवें दिशा निर्देशों के खरड़े के नाल संबंधित बहुत सारिया धिरां नूं कहा कि सानूं सुझाव दिता जाए। सुझाव चलो इकट्ठे होणगे, ड्राफ्ट ते टिप्पणियां 31 अक्तूबर तक आरबीआई नूं सौंपियां जा सकदियां ने। नाल दी नाल बैंकों को एक समीक्षा कमेटी का गठन भी करना चाहिए। कहते जो लोड़ पैण ते निजी सुनवाई के मौके लिखती प्रतिनिधिता देने लई कर्जदार नूं 15 दिन का समा दे देण। हुण दो चीज़ां ने, हर एक थावां दे उपर हो सकदा एक हिसाब का सर्वे होवे। तुसीं भी इत्थे की सोचदे जरूर दस्सिओ, क्योंकि जिहड़े लोग करजा लैके विदेश में चले गए हैं, चाहे वह कारपोरेट घराने है चाहे आम बंदा, इत्थों तक कि कई बंदे वो भी ने जिहड़े सरकारी नौकरियां करते सी, करजा लिया उन्होंने पिछले 4-4 5-5 सालों तो विदेश जाके बह गए। पंजाब सरकार ने पिछले दिन एक ऐलान किया, 2-3 सालों तो जिहड़े छुट्टियां ते सीगे, फिर महीनों के सीगे, कुछ विदेश जाके बह गए, करजा उन्होंने सिर भी सीगा, उन्होंने खिलाफ भी कहते कार्रवाई करनी है। इस तरह भारत सरकार ने हुण जेकर ये आरबीआई ने जिहड़े नियम लागू करने की गल कही है, जेकर लागू होणगे तो चंगी गल है, क्योंकि बहुत सारे पैसे इस हिसाब नाल दबे हुए है, जेकर एक एक करके निकलते हैं तो वह पैसे भारत सरकार के खजाने दे विच आ सकते हैं। पर कहते होंगे ना, जिद्दां मुख मंत्री भगवंत मान कहते आरा सारिਆਂ ਲਈ एक बराबर है, फिरना जरूर है, इत्थे भी आरा एक बराबर होना चाहिए। जिन्ने भी ये लोन लैके दौड़न वाले ने, भज्जण वाले ने, प्रॉपर्टियां तुसीं सील तां करो। कमाल की गल की करते विदेशों के विच, मान लो नीरव मोदी सी, हुण नीरव मोदी की 10,000 करोड़ तो वध जिहड़ा धोखाधड़ी का केस सीगा, हालांकि एक नहीं कई केस चलते पे है। अज यूके की अदालत दे विच, यूके विच एक निजी जेल दे विच उहनूं भेज दिता गया। एक जेल भीड़ भड़के वाली सी, उत्थे नहीं, निजी जेल विच भेज दिता गया। हुण कमाल की गल यह है कि इन्ने करोड़ होने के बावजूद भी उन्हां दे करजे नूं लैके वापसी किद्दां होनी है, पैसे वापसी किद्दां होने, कदी चर्चा नहीं चली।
ਜਿਹੜੇ 10,000 ਕੋਈ ਕਰੋੜ, ਕੋਈ 13,000 ਕਰੋੜ, ਕੋਈ 12,500 ਕਰੋੜ ਹੀਰਾ ਵਪਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੰਗਲਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ 14,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਪਲਾ ਤੇ 7 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਕੁੱਲ ਬਣਦਾ ਹੁਣ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਣਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਕੜੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੀਤੀ, ਅੰਕੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ? ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸਨਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਿਆ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਡਾਟਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਆਵੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲਿਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਔਡ ਈਵਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 1 3 7 5 ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ 2 4 6 ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੁਛ ਕੁ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਫਰਕ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਕੁ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿਸ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਨੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਏਸੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। 2 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੁਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁੰਦਾ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਵੈਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਬੇਰੀਅਮ ਯੁਕਤ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਸੀਗੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕਮਾਈਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਪਟਾਕੇ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ 2018 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਉਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਤੋਰਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਬੰਦੀ, 2018 ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3000 5000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪਟਾਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚੱਲੇ। ਹਾਂ, ਘੱਟ ਚੱਲੇ ਪਰ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਘੱਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਪਰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਪਟਾਕੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਆ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਆ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਗੱਟੂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਸੰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਪਤੰਗ ਚੜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਚੜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਸੀਗੀ। ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਫਿਰ ਗਈ, 18 ਟੰਕੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਈਨਾ ਡੋਰ ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਜਵਾੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ 18 ਟੰਕੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧੌਣ ਹੀ ਲਟਕ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੰਛੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਤੀ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਨਾ ਮਾਲ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਫਿਰ ਚੱਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤੰਗ ਉੱਡਦਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੋਕਣਾ ਕਿੰਨੇ? ਰੁਕਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ 2018 ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਪਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਘ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ NMC ਵੱਲੋਂ 706 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹੁਣ WFME ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੋਈ 20 ਲੱਖ, ਕੋਈ 25 ਲੱਖ, ਕੋਈ 29 ਲੱਖ, ਕੋਈ 35 ਲੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਸਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਿੱਜੀ ਕੁਝ ਕਾਲਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫੀਸਾਂ ਵਾਧੂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਡਿਗਰੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ 40 ਲੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 35 ਲੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 60 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੇਮ। ਜਦੋਂ ਸੀਟ ਦਿਵਾਉਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਖਿਰ ਜੀ ਕੋਟਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਣਤੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਜੋ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹਤੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੂਲਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 43 ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ 43। 11,500 ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3,800 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। 17,250 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 898 ਕਲੀਨਿਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। 23,000 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 850 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। 3,000 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1,500 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਰਸਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ 4 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ 4 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ,
ਨਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਚਿਕਿਤਸਕ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਨੇ? ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ 1022 ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਸਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਸ਼ਾ ਕਹਿ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਵਰਕਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਮਾਹਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 2999 ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਸੀਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਬੱਚਿਓ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਮੂਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। ਇਹ ਦਿਨ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਪਰੇਡ ਸੀ, ਹੋਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨਾਲ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸਿੰਗ ਆਊਟ ਪਰੇਡ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰੇਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ, ਬਸ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਹੁਣ ਅਸਲ 'ਚ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਮਿਟ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਸਮਿਟ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਣ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫੀਸ ਭਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਵਾਲੀ ਪਰੇਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ
ਸਿੰਕੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ किस तरह तुसी ट्रेनिंग की और मैं तुहाडे जिहड़े ट्रेनर्स ने मैं उन्होंने भी बधाई देनी चाहना। ये लगता ही नहीं कि पंजाब पुलिस की कोई एक पासिंग आउट परेड है, किसी देश की मिलिटरी नालों घट नहीं जिस तरीके नाल तुसी परेड कर रहे सी। वख-वख सिखलाई केंद्रां ते तुसी ट्रेनिंग लई है। 3 सिखलाई केंद्र जिहड़े PRTC जहान खेला, ISTC कपूरथला ते ITC PAP जलंधर ਇਹਦੀ सिखलाई पूरी कर चुके 2999 जवानों की। ये फर्स्ट टाइम होया कि 2999 जवानों की 3 सेंटरां की जिहड़ी इकट्ठी परेड हो रही है। सो 2999 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1901 लड़के ने ते 1098 लगभग 1100 साडियां ਧੀਆਂ ने, साडियां भैणां ने, महिला पुलिस है। अज जिस वेले परेड कमांडर मनप्रीत कौर बड़े वधिया तरीके नाल परेड नूं डायरैक्शनस दे रहे सी, जिस तरीके नाल साडियां भैणां पासिंग आउट परेड जिस वेले इत्थों दी लंघ रही सी, डेडिकेशन उन्होंने मुंह ते एक लाली ते अखां दे विच कमीज सी, तां मैनू ये लग रहा सीगा कि जेड़े इन्हां दे मापे ने उन्हां नूं अज इस गल दी खुशी होनी कि कोई ये नहीं कहूगा कि तुसी कुड़ी धी जम्मी है जां जम्मण तो पहला मारन दा जिहड़ा साडे ते कलंक लग गया सी। एक कुड़ी मैनू जिथे पुरस्कार मिलने सी कि 5 मुंडियां नूं हरा के उन्हें शूटिंग दे विच पुरस्कार दिते है। अज उन्होंने मापियां नूं बहुत खुशी हुंदी होनी इत्थे बैठियां नूं कि साडियां धीआं जिहड़ियां ने उन्होंने नाम रोशन किया है। और मैनूं पता है जिस वेले मैं इसे ग्राउंड च आया सीगा पिछले दिनी जदों 560 सब इंस्पैक्टरां नूं नियुक्ति पत्र दिते सी, तां पंजाब दे विचों बहुत सारे पिंडां चों ढोल नाल खुशियां मनाउण दीआं वीडियो सामने आईयां सी कि साडे पिंड दी कुड़ी नूं सब इंस्पैक्टर दी नौकरी मिली है। हुण साडे पिंड दे 5 मुलाजम हो गए, हुण साडे पिंड दे 4 मुलाजम हो गए। बहुत सारियां ऐसियां भर्तियां आ रही ने टैक्नीकल सपोर्ट सर्विसेज दे विच 267 सब इंस्पैक्टर, 2340 सिपाहियां दे, इन्वेस्टिगेशन काडर 787, हैड कांस्टेबल 362 सिपाही, इंटैलीजेंस काडर 794 नवे सिपाही, उन्हां नूं भी जल्दी नियुक्ति पत्र मिलणगे। हुण नियुक्ति पत्र वंडण का टाइम है, ट्रेनिंग हो गई, बहुत सारा इंतजार भी हो गया, बहुत सारा सबर भी हो गया, तो हुण सबर का फल मिठा जिहड़ा वो मिठा फल लैण दी वारी है। नीयत साफ होवे तो परमात्मा भी साथ दिंदा है। आ देखो मौसम इस तरह करता है कि क्योंकि जवान बहुत देर दे खड़े ने गर्मी च, ते मौसम भी रब ने भी कहा सच्चे दिलों सारा कुछ काम हो रहा है, तो फिर मैं भी सहायता करना। तो जो सच्चे दिलों चलिए तो परमात्मा भी साथ दिंदा। नीतां नूं मुरादां जिवें पंजाबी दी कहावत है। खबरां दे नाल नाल अज एक स्टोरी तुहानूं दिखाउने आ। दरअसल प्राइम एशिया टीवी के पत्रकार ने गविंदर जंगीआणा उन्होंने स्टोरी की है। पंजाब दे विच एक पासे जिथे गल कही जाती है कि नशियां दी चपेट दे विच नौजवान आ रहे ने, जिथे ये गल कही जाती है कि लगातार नशा वधदा जा रहा है, कोई शक नहीं वधदा पिया, लगातार मौतां भी हो रही ने, उत्थे ही कुछ लोग इस तरह के ने, कुछ नौजवान इस तरह के ने जिन्हें अपने पद्धर ते कोशिशां करके आउण वाली पीढ़ी नूं बचाउण दा बीड़ा चुक्या। दरअसल पिंड भुंतना पैंदा है बरनाले च। हुण उत्थे एक इस पिंड के नौजवानों ने जिन्हां दी उम्र 20 तो लैके 25 साल, हद 26-27 साल तक के होणगे, 8-8 9-9 साल तो सारे जुड़े हुए ने। इन्हां ने हॉकी की ग्राउंड तैयार की है। NRA भरावां दे सहयोग दे नाल, पिंड वासियों के सहयोग दे नाल इन्हां नौजवानों ने हॉकी की ग्राउंड तैयार की है। ते उत्थे शाम सवेरे 50 तो 60 बच्चे अभ्यास भी करते हैं, नौजवान भी उत्थे पहुँचते हैं, तो लगातार कोशिशां कीतियां जा रही ने कि पिंड नूं भी नशा मुक्त बनाया जाए। इक्का दुक्का हो सकता नौजवान हुण नशे दे विच भी, पर वड्डी गिणती दे विच पिंड दे नौजवान स्पोर्ट्स दे विच ने। ते जेकर स्पोर्ट्स दे विच पिंड पैंदा
ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਰਟਸ ਗੇਮ ਆ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਖੇਡਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੀਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਦਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਾਲੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਵਿੰਦਰ ਜੰਗੀਆਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਬਈ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਆਈ? ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਗਰਾਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ 2019-20 ਦੇ ਵਿੱਚ NRIਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਗਰਾਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਇੱਥੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਆ, ਤੇ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੁੱਲ 60-65 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਫਰਟ ਲੱਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਆਈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਟ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੇਤ ਦੀ ਢੇਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਿਆ। ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੋਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਵਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਿਆ। ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ NRIਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, NRIਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਭੂਤਨਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਈ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਖੇਡ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਅੰਡਰ 14 ਤੇ ਅੰਡਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਹਾਕੀ ਦੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ 17 ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਨਰ ਰਹੀ ਸੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰ 14 ਦੀ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਰਨਰ ਅਪ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅੰਡਰ 14 ਉਹ ਵਿਨਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ 28 ਬੱਚੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਟੇਟ ਖੇਡੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਕੂਲੀ ਗੇਮਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਪੋਜੀਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਕੂਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਕੂਲੀ ਖੇਡਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਜਿੱਤਿਆ ਗਾ। ਅੰਡਰ 14 ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਅੰਡਰ 17 ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ 21 ਬੱਚੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੇ ਨੇ, ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਡਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੋ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ PAU ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਈ ਐਕਸੀਲੈਂਸ PIS ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ PIS ਦੇ ਐਕਸੀਲੈਂਸੀ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਜੀ। ਬਈ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਜੀ ਵੱਡਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਯੂਥ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗਰਾਊਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਡ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜੇ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪਾਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੇਮਾ ਦਰਿਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸਿਓਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਹੌਲ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ ਹਾਕੀ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8 골ਡ ਮੈਡਲ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪੰਜਾਬੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਲੇਅਰ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਵਰਗੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਕੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾਈਆਂ ਬਾਈ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ
ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਲੇਅਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਖੇਡਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਬਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ, ਸਕੂਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਗਰਾਊਂਡ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਆ? ਬਈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਟ ਗਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ ਵੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਹਾਕੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 30-35 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਡਰ 14 ਦੇ ਅੰਡਰ 17 ਦੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ 8 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17-18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਬਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਕਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ, ਮਿਹਨਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ NRI ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਅਜਿਹੇ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੰਡ ਆਊਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰਾਊਂਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਪੋਜੀਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਜੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਟਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ NRI ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਣੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬੁਕਿੰਗ। ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ, ਕਈ ਤਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪ ਗਲਾਸੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਜੱਸੀ ਬਰਾੜ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਉੱਧਰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੈਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਡ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵੈਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਟਾਲਸ ਦੀ, ਕੈਟਰ ਦੀ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕਦਮ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵੈਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ NRIs ਹੈਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਫਰੈਂਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਡਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੰਜੋਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ NRI ਆਉਣਗੇ। ਨੈਚੁਰਲੀ NRI ਦੀ ਪੇਇੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਟਾਫ ਇੰਨਾ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ
ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਫਰ ਕੀਤਾ, ਦੈਨ ਫਲੱਡ ਆਏ, ਫਲੱਡ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਫਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਸੈਟਬੈਕ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇਹ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜੁਐਲਰੀ ਹੈ, ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਹੈ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੈਟਰਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡੀ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਈਵਨ ਦੈਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ GST ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਟਾਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ UNO ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, UNO ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੈਵਨਿਊ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਡੈਫੀਨੇਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 7500 ਹੋਟਲਸ ਤੇ ਹੈਗੇ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਤੇ 4000 ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਮੋਰ ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਐਤਕੀ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੋਰ ਦੈਨ 5000 ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 5 ਲੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਜੁੜਿਆ। ਕੱਲਾ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ 5 ਲੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਓਨਰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜੁੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੈਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ, ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗੀ ਇਸ ਚੀਜ਼। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋਵਿਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਘਟਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੋਪ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲੇਗਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੈਟਬੈਕ ਲੱਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਟਬੈਕ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਿਆਰੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ NRIs ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੈਡਿੰਗ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਟੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀਆਂ NRIs ਦੀਆਂ ਮੈਰਿਜਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੋਰ ਦੈਨ 3000 ਮੈਰਿਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, 3000 ਮੈਰਿਜਸ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ NRI ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਕਿੰਗ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਫੈਸਟੀਵਲ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਟਰੀਮੋਨਲਸ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ NRI ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। NRI ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਡੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਕਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ? ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਬੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 3% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਲੱਖਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਵੈਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵੈਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ, ਫੈਸਟੀਵਲ ਸਭ ਨੇ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟਾਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਪੀਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਮੀਕੇਬਲੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 7500 ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ 5 ਲੱਖ EMPLOYEES ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਓਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸਾਡਾ ਵਰਲਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡੇ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਲਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 27 ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡੇ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਕਨੋਮੀ ਉਹ ਫਿਰ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਣਾ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮੀ ਕੰਟਰੀ ਗਰੋ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਹੋਏ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨੈਚੁਰਲੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਨੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੈਟਲ ਕਰਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ।
ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਵਜੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।